हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि न आत्मा परितुष्यते मे तथापि नात्मा परितुष्यते मे तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मम मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे स्वात्मा भवात्मा भूतम् पृच्छामहे त्वात्मा भवात्मा भूतम् पृच्छामहे त्वात्मा भवात्मा भूतम् व्यास उवाच अस्त्येवमे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मा भवात्मा भूतम् व्यास उवाच
व्यास उवाच अत्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तदापि नात्मपरितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् हरे कृष्णा और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण चलते माताजी वाक्यु ओरोत्तरायिट् हरे कृष्ण हरे व्यास कृष्णा उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वं स्वात्मभवात्मभूतं हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा वाक्यु नमो भगवते वासुदेवाय व्यास उवाच अस्येवं सर्वमिदं प्रयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् स्वात्मभवात्मभूतम् हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी हरे कृष्णा व्यासोवाच अस्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तदापि नात्मपरितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तदापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी माताजी वाक्यु वाक्यु हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा अस्येवमेव सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा व्यास उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं दयोक्तं तदापि नात्म परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे नमो भगवते वासुदेवाय व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वान्महाभावत्मबुद्धम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी वाक्यु ओम भगवते वासुदेवाय व्यास उवाच अस्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथा मिनात्म परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे भवात्मभूतम् हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा वाक्यु ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी वाक्यु ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तदादिनात्मा परिदुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं हरे कृष्ण स्वात्मभवात्मभूतं माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी
വായിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച അസ്തവ്യമേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാ വിനാത്മ പരിതുഷ്യതേ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ താത്മഭവാത്മഭൂതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച അസ്തീമേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപിനാത്മപരിതുഷ്യത്തെ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭവാത്മഭൂതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച അസ്ത്യേവ മേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപിനാത്മപരിതുഷ്യതേ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭവാത്മഭൂതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. അസ്തി അവിടെയാകുന്നു. ഏവ നിശ്ചയമായും. മേ എന്റെ സർവമെല്ലാം. ഇതം ഇത്. ത്വയാ താങ്കളാൽ. ഉക്തം സർവഥാ. തഥാപി എങ്കിൽ തന്നെയും. ന അല്ല. ആത്മാവ്. പരിതുഷ്യതേ സാന്ത്വനം ചെയ്യുക. മേ എനിക്ക്. തൽ ഏതിൽ. മൂലം അടിസ്ഥാനം. അവ്യക്തം അഗാധബോധം അനന്തജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി. പൃച്ഛാമഹേ അന്വേഷിക്കുക. ത്വാ അങ്ങയോട്. ആത്മഭവ സ്വയംഭുവായ. ആത്മഭൂതാം സന്തതികൾ. വിവർത്തനം. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു. താങ്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും പരിപൂർണ സത്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവയൊക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. സ്വയംഭുവായ ലൗകിക മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകയാൽ അങ്ങേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആകയാൽ എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു എന്ത് എന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏവരും ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തിൽ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സർവവിജ്ഞാനവും ശരീര സംബന്ധമോ മനോസംബന്ധമോ ആകുന്നു. അങ്ങനെ സർവ വൈഷമ്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഹേതു അതായിത്തീരുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. ആകയാൽ എല്ലാ നിർവേദങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലഹേതു പരിഹാരത്തിന് നാരദനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്ന് താഴെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശചാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഭാഗവതം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ എന്തെല്ലാം രചിച്ചു. വേദങ്ങളെ പകുത്തു. വേദങ്ങൾ, ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്ന വേദത്തിനെ 4 വേദങ്ങളാക്കി. പിന്നീട് അനേകം ഉപനിഷത്തുകളെ രചിച്ചു. 108 ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു. പിന്നീട് പുരാണങ്ങൾ, അനേകം പുരാണങ്ങൾ, 12 പുരാണങ്ങളെ രചിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വേദാന്ത സൂത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് മഹാഭാരതം തന്നെ രചിച്ചു. ഇതെല്ലാം, ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമായെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേദത്തിന്റെ തന്നെ പൊരുളായിട്ടുള്ള മഹാഭാരതത്തെ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. കാരണം സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും വൈശ്യന്മാർക്കും സംസ്കൃതമെല്ലാം വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് പാണ്ഡിത്യം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയും ആ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ പൊരുൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മഹാഭാരതവും രചിച്ചു. ഇതെല്ലാം ആയിട്ടും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്
മനസ്സിനൊരു സമാധാനം, ഒരു സന്തോഷം. താൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ കൂടെ എന്തോ ഒരു കുറവ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്താണത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണെന്ന്, കാരണം ഇതെല്ലാം രചിച്ചെങ്കിലും മനസ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷം വരുന്നില്ല, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം സരസ്വതി തടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇനിയും എന്തോ ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി അവിടേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം നാരദ മഹർഷി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉണർവ് തരുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയമ്മയുടെ അധിക്ഷേപം മൂലം തനിക്ക് തന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊരു ചെറിയ കുറ്റമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, അതൊരു കുറവായിട്ട് തോന്നി. കാരണം തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയായി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടാകുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെക്കാട്ടിലും മുത്തച്ഛനെക്കാട്ടിലും വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം തനിക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം അദ്ദേഹം ആ അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തി, ഭഗവാനെ പ്രസാദപ്പെടുത്തി, തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വിചാരിച്ച് 5 വയസ്സുള്ള ബാലകനാണ് അദ്ദേഹം. കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ എവിടേക്ക് പോകണം, എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യണം, ഏത് മന്ത്രമാണ് ഉരുവിടേണ്ടത് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ബാലകന്. അപ്പോൾ അവിടെയും നാരദ മഹർഷി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ വാത്മീകി, രത്നാകരൻ എന്നുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ മുനിയായിട്ട് രാമായണം എഴുതുവാനായിട്ടുള്ള സമയമായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ രത്നാകരനെ ഉപദേശിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മഹർഷിയാക്കി അദ്ദേഹം മൂലം രാമായണം എഴുതിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതപ്രകാരം സമയാസമയങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇനി ഭാഗവതം മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആരെയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെല്ലാം ഈ നാരദ മഹർഷി മൂലം ഇതേപോലെ അദ്ദേഹം ഗുരുവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ഉടനടി അവിടെ വ്യാസദേവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു അതിഥി വരുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഒരു വലിയ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ദേവർഷിയാണ് അദ്ദേഹം, ദേവന്മാരുടെ വരെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള ഋഷി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നത്? അങ്ങ് ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തില്ലേ? വേദാന്ത സൂത്രവും മഹാഭാരതം വരെയും അദ്ദേഹം അങ്ങ് രചിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അങ്ങേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം, അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ പറയുകയാണ്, എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ശരിയാണെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം ഞാൻ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാണ് വ്യാസ മഹർഷി പറയുന്നത്. എനിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാകും. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങ് സ്വയംഭുവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ് നാരദ മഹർഷി. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം വരുമ്പോൾ 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദൻ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ സ്വയംഭൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സ്വയംഭൂ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ശരീരമെടുത്ത ഒരു അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ മകനല്ല ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വയംഭൂ എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പത്മനാഭന്റെ നാഭിയിലെ താമരയിൽ സ്വയം ഉത്ഭവിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സന്താനമാണ്
ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകയാൽ അങ്ങേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. നാരദ മഹർഷി എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. നാരദ മഹർഷിക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പരിപൂർണമായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ദേവർഷിയാണ്, കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനുമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വ്യാസ മഹർഷിയുടെ അതൃപ്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസന്തോഷത്തിന് എന്താണ് കാരണമെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് വ്യാസ മഹർഷി അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യാസ മഹർഷി നാരദ മഹർഷിയെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നു, എന്റെ മനസ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് അസന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സാണ്. കാരണം മനസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതിനെയൊന്നും പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മ ശരീരമായതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പുറത്തേക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ടല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാം വേറെ എവിടെ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ, അതായത് മനസ്സാണോ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരീരമാണോ എന്നുള്ള ചിന്ത. അതിനും അപ്പുറത്ത് ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരീരത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നമ്മളാണ്, ഞാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം വിജ്ഞാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ അറിവും ഈ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലാത്തത് എന്ന്. കാരണം ശരീരബോധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ്, അത് ആധ്യാത്മികനല്ല. കൂടാതെ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മഫലമാണ്, ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മഫലമാണ് മൂലഹേതു. അത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ അസമാധാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അസന്തോഷത്തിന് കാരണം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവരും ശരീര സംബന്ധവും മനസ്സ് സംബന്ധവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിന്റെ വിഷമതകൾ, ശരീരത്തിന്റെ വിഷമതകളും മനസ്സിന്റെ വിഷമതകളും എല്ലാം തീർക്കുവാനുമാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വിഷാദ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിനെല്ലാം പോകും, ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണും. അവർ ഈ മനസ്സിനെയാണ് അപഗ്രഥിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഹിപ്നോട്ടൈസോ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ചിന്തകൾ, ഏതു മൂലമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. അതായത് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് ഹേതു മനസ്സിനും അപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഉടുപ്പാണ്. അതിനു ഉള്ളിലായിട്ട് ആത്മാവിന് വേറൊരു ഉടുപ്പുണ്ട്, അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്നൊന്നുണ്ട്, അതാണ് അകത്തുള്ള, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അതിനുമുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിനും സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷമതകൾ ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷമതകൾക്കും കഷ്ടങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ഒന്നിനും പരിഹാരം സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ വഴിയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചു, ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ ഉപാധികളും നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ പരിഹാരം കാണുവാനായിട്ട്, എന്നിട്ടും സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ
വ്യാസ മഹർഷി ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ നാരദനെ പോലുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യമുപാസിതോ യത് പുരുഷഃ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജത്യവത്യത്തി ഗുണൈരസംഗഃ. അലയോ പ്രഭുവേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കയാൽ ദുർജ്ഞേയമായ സർവ്വതും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. അപ്പോൾ വ്യാസമഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങയോട് എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്നാരായുന്നു. കാരണം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷിയോട് വ്യാസ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ നാരദ മഹർഷി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കയാൽ ദുർജ്ഞേയമായ സർവ്വതും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആര്? നാരദ മഹർഷി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസംതൃപ്തിയുടെ ഹേതു എന്താണ് എന്ന് അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്, വ്യാസ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരാൾ സർവവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംജ്ഞയാകുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാര സാന്ദ്രനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനും ആകുന്നു. അങ്ങനെ 8 വിധ യോഗശക്തികളുടെ പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ സമക്ഷം വളരെ തുച്ഛമായി തീരുന്നു. നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തർ ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ എത്തിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും ശ്രീ നാരദൻ 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോട് കൂടിയ ജീവാത്മാവാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വരികയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാരദനോട് വ്യാസ മഹർഷി ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് യോഗശക്തി, അഷ്ടസിദ്ധി നമുക്ക് കൈവരുന്നു. എന്താണ് അഷ്ടസിദ്ധി? അതായത് അണിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടസിദ്ധികളുണ്ട്, 8 സിദ്ധികളുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഈ യോഗികളെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള യോഗമെല്ലാം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് യോഗികൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള 8 ശക്തികളാണ്, അഷ്ടസിദ്ധി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അഷ്ടസിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 സിദ്ധികൾ: അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, പ്രകമ്യ, വശീത്വം, ഈശിത്വം എന്നിങ്ങനെ 8 സിദ്ധികളുണ്ട്. അണിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ സൈസിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ചെറുതാകാൻ, ഒരു ഉറുമ്പിനോളം പോലും ചെറുതാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. കൂടാതെ മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണിമയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് എത്രമാത്രം വലുതാകാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം വലുതാകാൻ സാധിക്കുക, ആകാശം മുട്ടേ വളരുവാൻ. അപ്പോൾ ഈ രാക്ഷസന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
അസുരന്മാർക്കെല്ലാം ഇതേപോലെയുള്ള സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകും. കാരണം അവർ ഇതേപോലെ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ തപസ്സെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഉണ്ടാകുവാനല്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വേഷം മാറാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രാവണൻ വേഷം മാറി ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം എടുത്തിട്ടാണ് സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള സിദ്ധികളെല്ലാം തന്നെ ഈ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നത് മൂലം അതുമൂലം എല്ലാം സിദ്ധിക്കുന്നു. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യോഗമല്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെയുള്ള യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതേപോലെയുള്ള 8 സിദ്ധികൾ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അണിമ ലഘിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തേത് ലഘിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഹത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം വളരെ വളരെ തൂവൽ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു. അതുവഴി ആകാശ സഞ്ചാരമെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ ആ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു. അപ്പോൾ തൂവൽ പോലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, ഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ആകാശത്തെല്ലാം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മുനിമാരെല്ലാവരും ആകാശത്തിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ദൂരെ ഒരു വസ്തുവുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൈനീട്ടി അത് എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രാപ്തി. എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൈനീട്ടി അത്രമാത്രം കൈനീട്ടാൻ നമുക്കത് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ അവിടം വരെ നമ്മുടെ കൈയെത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിദ്ധി. പ്രകമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ എത്രമാത്രം സമയം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ശ്വാസം തടസ്സം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഓക്സിജന്റെ അഭാവം ഒന്നും തന്നെ തോന്നുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിദ്ധിയാണ് പ്രകമ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വശീത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധിയാണ് വശീത്വം. ഇശീത്വം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ, മരിച്ചു പോയവരെ കൂടി പുനർജീവിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള 8 സിദ്ധികൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളാണ് ഇതെല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ട് തന്നെ പരിശ്രമിക്കാതെ യോഗസിദ്ധി മൂലം, യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച്, നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ സിദ്ധിയെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ശരീരത്തെ അതേപോലെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആ യോഗ പരിശീലനം മൂലം ഒരാൾക്ക് ഈ 8 സിദ്ധികളെ വരെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ വേസ്റ്റാണ് എന്ന് തോന്നും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യോഗം പരിശീലിച്ച് ഇങ്ങനെ സിദ്ധികളെല്ലാം കൈവരുത്തിയവർക്ക് അവനവന്റെ ആ ഒരു യോഗസിദ്ധി മൂലം ശരിയായിട്ടുള്ള സമയം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യലോകമാണെങ്കിൽ സൂര്യലോകത്തിലേക്ക്, അവിടേക്കെല്ലാം തന്നെത്താനെ സ്വയം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ സിദ്ധിയുടെ ആ ഒരു പരിപൂർണത മൂലം. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ ഇതിലൊന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തൻ ഇതിനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ തുച്ഛമാണ് അവർക്ക്. കാരണം ഇതെല്ലാം സിദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കൈവരിക്കുമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ സദാസമയവും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ ജന്മമൃത്യു ഇല്ലാതാക്കി സദാസമയവും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ആ ഒരു അഷ്ടസിദ്ധികളാകട്ടെ, യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാകട്ടെ, അതെല്ലാം തന്നെ തുച്ഛമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് നാരദ മഹർഷി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്
ഈ വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവർ എങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹവും നമുക്കൊരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആ നാരദ മഹർഷിയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അതിലാണ് പരിപൂർണത കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ നാരദ മഹർഷിക്ക് വ്യാസനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആ മഹർഷിയെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ഇതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നത് കൊണ്ട്. ഇനിയും അദ്ദേഹം വ്യാസദേവൻ പറയുകയാണ് നാരദന്റെ ഗുണങ്ങളെ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യാസദേവൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ത്വംപര്യടന്നർക്ക ഇവത്രിലോകീ മന്ദശ്ചരോ വായുരിവാത്മസാക്ഷി പരാവരേ ബ്രഹ്മാണി ധർമ്മതോ വ്രതൈഹി സ്നാതസ്യ മേ ന്യൂനമലം വിചക്ഷ്വ. അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുകയും വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ്. ആകയാൽ ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ടും കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ നാരദ മഹർഷിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ സുശീലത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നന്മ എന്നുള്ളത് സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുകയും, സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്, എല്ലാ ലോകത്തിലേക്കും, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോക, നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിന് എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് സൂര്യനാണ്. അതുപോലെ നാരദ മഹർഷിയും എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിച്ച് ആർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം വേണമോ അവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തൻ മൂലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാവരുടെയും ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. കൂടാതെ വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലെ വിഷമം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്, എന്താണ് നമ്മുടെ പോരായ്മ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ് എന്ന്. പരമാത്മാവിനോളം തന്നെ, പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നയിക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽ മതി, അദ്ദേഹം നമുക്ക് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. അതിനുള്ള വഴിയിലൂടെ നമ്മളെ നടത്തുന്നു ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നാരദനും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നാരദ മഹർഷിയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷണപരമായ, അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ, അതായത് വ്യാസ മഹർഷി ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് സദാസമയവും തപസ്സിലും ധ്യാനത്തിലും ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യാസദേവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രചിക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്നിട്ട് കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലെവലിലാണ് ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ, ആ വ്യാസ മഹർഷിയിൽ എന്താണ് ന്യൂനതകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിലൊരു അസംതൃപ്തി കാണുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യണം. കാരണം സ്വയം അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് വ്യാസദേവന് കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ എന്ന്. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാന്റെ അവതാരമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ഗുരുവിന്റെ
ആ ഒരു പ്രാമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നിവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിലൂടെ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്, അത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മീയമാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അവയെ നമുക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം, പ്രഭുപാദ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഗവതം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകും. കാരണം പ്രഭുപാദ അതിന്റെ വിവർത്തനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം, പ്രഭുപാദ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഭുപാദയെ നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു മനസ്സാലെ. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആ പ്രഭുപാദരുടെ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ഗ്രന്ഥം വാങ്ങിക്കുന്നു, കാരണം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഗുരുവായി മനസ്സാലെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അത് പുറമെ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് ഉള്ളിൽ മനസ്സിലുണ്ടാകും. ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്, ലളിതമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നമുക്കത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാവുകയാണ്, സ്വാത്മന നമ്മൾ ശിഷ്യനാകുന്നു. അതുവഴി ആ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യാസമഹർഷി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെ നാരദനെ വ്യാസമഹർഷി ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ന്യൂനതകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ വ്യാസമഹർഷി ഇതേപോലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, ഒരു മഹർഷി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം, സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദേവാരാധന, ദീനവത്സലത, ദാനം, അനുകമ്പ, പരോപകാരം, അഹിംസ, കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം, ശിക്ഷണ, ധർമ്മ, അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വേദപഠനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സദാ പ്രയോജനകരങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർത്തുന്നു. പക്ഷേ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അതിനെല്ലാത്തിനും മേലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വ്യാസമഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അസംതൃപ്തി വരുന്നു? ഞാൻ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, എങ്കിലും എനിക്ക് സ്വയം ഒരു സന്തോഷം വരുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണ്, ശ്രീ നാരദ ഉവാച, ഭവദാനുധിത പ്രായം യശോ ഭഗവതോ അമലം ഏനൈവാസോ ന തുഷ്യേത മന്യേ തദ്ദർശനം ഖിലം. ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു, യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും ഉദാത്തവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർഹമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ വ്യാസമഹർഷി ഉപനിഷത്തുകള്, പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുരാണങ്ങൾ വ്യാസമഹർഷി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവി മഹാത്മ്യമുണ്ട്, ശിവപുരാണമുണ്ട്, കൂടാതെ വിഷ്ണു പുരാണമുണ്ട്, പത്മപുരാണമുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും കൂടെ തന്നെ വ്യാസമഹർഷി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഉപനിഷത്തുകൾ 108 ഉപനിഷത്തുകളിലൂടെ എല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളെ 4ആയി പകുത്തു, ഇതെല്ലാം മഹാഭാരതം. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തവത്സലത, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തന്മാരോടുള്ള അനുകമ്പ, കരുണ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും
എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ആ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഒന്നും തന്നെ വ്യാസദേവൻ ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പത്മപുരാണത്തിലാകട്ടെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലാകട്ടെ അതിലെല്ലാത്തിലും തന്നെ ആ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ എല്ലാം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ, നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായി, അതായത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരിൽ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഇപ്പോൾ നരസിംഹമായിട്ട്, മത്സ്യമായിട്ട്, വാമനനായിട്ടെല്ലാം അദ്ദേഹം ലീലകൾ, ഒരുപാട് ലീലകൾ, ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലീലകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ ഇതൊന്നും തന്നെ അതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇവയൊന്നും സംതൃപ്തമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ദർശനം മൂല്യരഹിതമാകുന്നു. ആ ഭഗവാനെയും ഭക്തന്മാരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രാധാന്യമാക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മൂല്യരഹിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് സംതൃപ്തി വരാത്തത്. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഭഗവാനോടാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സേവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രമാത്രം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും അതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. എങ്ങനെ സേവിക്കണം? ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം വ്യവസ്ഥാപിതമായി ശാശ്വത യജമാനന്റെ നിത്യസേവകനായി വർത്തിക്കുകയാകുന്നു. അപ്പോൾ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ബന്ധം ആരോടാണുള്ളത്? പരമാത്മാവോടാണുള്ളത്. പരമാത്മാവിനോടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബന്ധമുള്ളത്. ഭഗവാനോടാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജീവ അംശമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭഗവാനോടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യജമാനനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്, സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മം എന്നുള്ളത് അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായി വിസ്തരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രേമരഹിത സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് വികസിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, പ്രേമയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ യജമാനനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ സേവകരുമായിട്ട് വർത്തിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെയും ഇരുവരെയും സംതൃപ്തമാക്കുന്ന ഏക ഘടകമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുക, ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരേ ഒരു അങ്ങനെ നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കും സന്തോഷപ്പെടുവാനും നമ്മുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള
പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വ്യാസദേവനെ പോലെ അവിധം വ്യുൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതൻ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തോടെ സമാപിക്കുന്ന നിരവധി വിസ്തരണങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും അവയൊന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും സ്ഫുടമായും പ്രത്യക്ഷത്തിലും മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നിലും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയും വ്യാസദേവൻ ഇതിലൊന്നിലും വിസ്തരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കാത്ത ശുഷ്കമായ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നവയായാലും അവയിൽ നാമമാത്രമായ ആകർഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഉപനിഷത്തുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ലെവൽ 3-ൽ, അതിലും വരെ ആ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ആ പരമശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അതിലും വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയോ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളെ, ഗുണങ്ങളെ മുതലായവയെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ഒന്നിലും വർണ്ണിക്കുന്നില്ല. ഒരു അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതികതയ്ക്കും ആത്മീയതയ്ക്കും ഉടമയായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയെയാണ് എല്ലാത്തിലും വർണ്ണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പരിപൂർണമാകാത്തത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണത തരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവയിൽ നമുക്ക് നാമമാത്രമായ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ സത്യത്തെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മൻ അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സമൃദ്ധി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ പരമമായ സ്വസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമാണ്. അങ്ങനെ അവ്യക്തിഗതനായിട്ട് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മനായിട്ട് ഭൗതികതയ്ക്കും ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ പരബ്രഹ്മമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടെല്ലാം വർണ്ണിച്ചാലും അത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്നു. കാരണം അതിൽ നിന്ന് അത്രത്തോളം സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഗോപികമാരും ഗോപാലന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചത്? ആ ഒരു ആനന്ദം നമ്മൾ അവ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായിട്ട് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ട് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരിയാണ് സാക്ഷാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ 5 വിധത്തിൽ, അതായത് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം എന്നീ 5 വിധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ 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 താഴെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ മകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാമുകനായിട്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആനന്ദം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ താഴെ വളരെ ഉപരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തകൾ, ആ ഒരു വർണ്ണനകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ, ആ ഭഗവാനും ആ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകൾ, അത് വ്യാസദേവൻ ഒന്നിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നാത്തത് എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്.
വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് സ്വയം വ്യാസദേവനാണ്. അദ്ദേഹം രചയിതാവായിരുന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷമ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വേദാന്ത സൂത്രവും മഹാഭാരതവും ഇതെല്ലാം രചിച്ചത് ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമില്ലാതെ ഇതൊന്നും തന്നെ രചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ സംതൃപ്തി തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകയാൽ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനാൽ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്ത വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഏതുവിധ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വയം ഇതെല്ലാം രചിച്ച വ്യാസദേവന് തന്നെ സംതൃപ്തി വരാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതെല്ലാം സ്വയം പഠിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആ വേദാന്തികൾക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരമാനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേദാന്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മായാവ്യാദികൾ അവ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് സ്വയം വ്യാസദേവന് തന്നെ സംതൃപ്തി വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിശീലിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു, ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നു? ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായി ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രേമയുധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് നമ്മളും എന്നുള്ള അറിവും ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആ പ്രേമ ഭക്തിയുധ സേവനവും നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേ രചയിതാവിനാൽ സ്വയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി വ്യാസഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ രചനകൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട്. എന്താണത് കുറവ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എടുക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാരണം വ്യാസദേവന്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മഹാഭാരതം എല്ലാം രചിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള, അതായത് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേകം ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലീലകളെ അതേപടി ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള ബന്ധത്തെ അതേപടി വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങേക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ, അത് വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായിട്ട് കരുതുക വഴി നമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ഭക്തി വളരുക? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തെ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അവതാരത്തെ അതേപടി അദ്ദേഹവും ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഹനുമാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത ബന്ധം അതേപടി വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹനുമാന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള ദാസ്യ സേവനം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, അതുകൂടാതെ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഗോപികമാർക്ക്, ഗോപാലന്മാർക്ക്, മാതാ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ വ്യാസദേവൻ വർണ്ണിച്ചു തന്നത് വഴി അത് വായിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും വളർന്നു വരുന്നു. കാരണം ഭക്തി എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ആ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ധർമ്മം സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ രചിക്കാനാണ് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുവഴി മാത്രമേ സ്വയം വ്യാസദേവനും സംതൃപ്തിയും, കൂടാതെ അത് വായിക്കുന്ന പഠിതാവിന് സ്വയം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും തന്റെ താൻ സ്വയം എങ്ങനെ ഭക്തനായി എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെയും മനസ്സിലാക്കുക വഴി നമ്മിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ഉദാഹരണ സഹിതം, തന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഉദാഹരണ സഹിതം നാരദ മഹർഷി അടുത്തുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യാസദേവനോട് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വ്യാസദേവനെ ഈ ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകളെയും
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളെയും എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം രചിക്കുവാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.